এই সম্মেলনের মাধ্যমে একটি মূল লক্ষ্য বাংলাদেশে অধিকতর বৈদেশিক বিনিয়োগ নিশ্চিত করা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, জলবায়ু সহনশীলতা এবং টেকসই উন্নয়নের যে অগ্রযাত্রা রয়েছে সেটিকে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ এবং অংশীদারিত্বের সাথে আরো গভীরভাবে সম্পৃক্ত করা। সফল মালয়েশিয়া সফর পরে গতকালকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমান চীনের ইটালিয়ান আমন্ত্রণ করেন এবং ইটালিয়ানে আসাটা হচ্ছে উনি ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণে, যেটা is known as the Summer Davos, ওখানে একটি নোট অ্যাড্রেস দিতে আমন্ত্রিত হয়েছেন, মানে আমন্ত্রণ পেয়েছেন এবং he came to give a keynote address at the annual meeting of the New Champions 2026 World Economic Forum. বুঝতেছেন এই আপনারা যে নিউ চ্যাম্পিয়ন্স তিনটাই হচ্ছে নিউ চ্যাম্পিয়ন্সদেরকে নিয়ে। তো বাংলাদেশের যে গ্লোবাল ইনফ্লুয়েন্স এখন following the formation of the government led by Honorable Prime Minister Tariq Rahman, it is already gaining global traction. And a global traction is outside multilateral organizations এবং বিভিন্ন যে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের মতো একটা globally renowned organization that brings together leading politicians from the world. A annual meeting of the New Champions brings together leading politicians from the world, leading academics from the world, leading business leaders from the world, leading civil society stakeholders from the world. এই ফোরামকে অ্যাড্রেস করার জন্য তারা দেশে হাতে বানায় leaders, political leaders they invite every year, and one of which is our Honorable Prime Minister, Mr. Tariq Rahman, for this year's annual meeting of the New Champions, hosted by the World Economic Forum in January. He was the guest of honor in a special session on climate leadership. Climate resilience, climate security, climate finance, Nishit Kora is a key top priority. And to do that, we need to work with collective responsibility. We need to run our partnerships with other countries facing the same challenges of climate change. The Honorable Prime Minister, Tariq Shahid, paid special attention to that fact and top priority in garnering support across the world in addressing the challenges of climate change. So we took up the invitation from the World Economic Forum to address a distinguished gathering of politicians, academics, business leaders, civil society on the matter from the China Railway Construction Corporation. Trade investment aspect as the visit moves on. A World Economic Forum tomorrow evening we will move to Beijing, following which you will see a lot of interaction, the political side of this visit, where we build with the aim of strengthening our relations with an important development partner. And we will have meetings with the Premier as well as the President and various business leaders. So we will brief you from Beijing on the outcomes of these discussions and keep you posted as this day progresses. গণপ্রজাতন্ত্রী চীন সরকারের একটি উচ্চ প্রতিনিধি দল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে গতকাল লাল গালিচা সংবর্ধনা দিয়ে বরণ করেন এবং মোটর শোভাযাত্রার মাধ্যমে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করে হোটেলে নিয়ে আসেন। আমরা দেখেছি পুরো রাস্তা জুড়েই ছিল রাষ্ট্রীয় প্রটোকল এবং পুলিশি প্রহরা। এই সম্মাননার জন্য আমরা চীন সরকারকে ধন্যবাদ জানাই। প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন অত্যন্ত সফল মালয়েশিয়া সফরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাত্র কয়েকটি কর্মঘণ্টা পেলেও তার মাঝেই মালয়েশিয়ার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মহামান্য রাজা সহ গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দদের সাথে বাংলাদেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রায় প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে
ফলপ্রসূ আলোচনা করেছেন। সেই ধারাবাহিকতায় চীনে এসে তিনি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক থেকে বর্তমানে বহুপাক্ষিক বিষয় নিয়ে উপস্থিত বৈশ্বিক নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা শুরু করেছেন। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম আয়োজিত সামার ডাভোস 2026 বর্তমানে চীনের দালিয়ানে এই শহরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ইনোভেটিং অ্যাট স্কেল এই প্রতিপাদ্যে আয়োজিত বৈশ্বিক সম্মেলনটিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এবং অঞ্চলের প্রতিনিধি দল, আমন্ত্রিত রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণ, যেভাবে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম, এবং বিভিন্ন দেশের শীর্ষ ব্যবসায়ী, প্রযুক্তি উদ্ভাবক, শিক্ষাবিদ এবং কর্পোরেট নেতারা অংশগ্রহণ করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমানের একজন সরকার প্রধান হিসেবে বাংলাদেশের বাইরে এটিই প্রথম কোন বৈশ্বিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ। এই সম্মেলনের মাধ্যমে তার যে মূল লক্ষ্য বাংলাদেশে অধিকতর বৈদেশিক বিনিয়োগ নিশ্চিত করা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, জলবায়ু সহনশীলতা এবং টেকসই উন্নয়নের যে অগ্রযাত্রা রয়েছে সেটিকে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ এবং অংশীদারিত্বের সাথে আরো গভীরভাবে সম্পৃক্ত করা। একই সঙ্গে বাংলাদেশের ব্যবসা যে সবার জন্য উন্মুক্ত, আমরা ডিরেগুলেশন করছি, ইকোনমিক লিবারালাইজেশন করছি, ফরেন ইনভেস্টমেন্ট অ্যাট্রাক্ট করছি, সেগুলোর জন্য কিন্তু বৈশ্বিক বিনিয়োগকারীদের আস্থা তৈরি করা, একটা প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ তৈরি করা, সেগুলো নিয়ে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা চলছে। প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ, ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের প্রেসিডেন্ট এবং সিইও আলুইস জুইঙ্গি আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে একটি সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। সেখানে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সরকার কিভাবে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে পারে, কিভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে, কিভাবে দেশের মানুষের অগ্রযাত্রার পথে আরো ধাবিত করা যায়, এগুলি নিয়ে তাদের বিশদ আলোচনা হয়েছে। এবং ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামে আজকে অনেকেই বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। আজ সন্ধ্যায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের ক্লাইমেট লিডারশিপ ইন আ শিফটিং গ্লোবাল ল্যান্ডস্কেপ নামক সেশনে বক্তব্য রেখেছেন। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই বক্তব্যে তিনি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে নির্বাচিত সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি, যেগুলো আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে, প্রশংসিত হয়েছে, সেগুলো তুলে ধরেছেন। সেই ধারাবাহিকতায় আজকে তিনি আমন্ত্রিত হয়ে তার যে কর্মসূচিগুলো বিশ্ব দরবারে উপস্থাপন করেছেন, তার মধ্যে অন্যতম নির্বাচনী পথযাত্রায় তিনি যে ইশতেহারের পরিকল্পনাগুলো জাতির সামনে উপস্থাপন করেছিলেন, তারই ধারাবাহিক বহিঃপ্রকাশ। আগামী 5 বছরে 20,000 কিলোমিটার নদী ও খাল খনন এবং পুনঃখনন, পদ্মা ও তিস্তা অববাহিকা পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, 5 বছরে 25 কোটি বৃক্ষরোপণ, সবুজ শিল্পের বিকাশ, পাট শিল্প ও পরিবেশ বান্ধব ইলেকট্রিক ভেহিকল চালু এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানির শতকরা 20% উন্নতি করার যে লক্ষ্যমাত্রা, সেটি তিনি বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে উপস্থাপন করেছেন। ওনার সেই ভিশনের মাধ্যমে তিনি সেটিও বলেছেন যে জলবায়ুর যে কার্যক্রম, এটি কোন দেশের জন্য একটি ব্যয় হতে পারে না, এটি আমাদের সমৃদ্ধি, স্থিতিশীলতা ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি অপরিহার্য বিনিয়োগ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একই সঙ্গে ক্ষয়ক্ষতি তহবিলের, যেটিকে ইন্টারন্যাশনালি লস অ্যান্ড ড্যামেজ ফান্ড বলে, সেটির কার্যকর বাস্তবায়ন, সহজলভ্য ও পর্যাপ্ত জলবায়ু অর্থায়ন নিশ্চিতকরণ এবং প্রশমন ও অভিযোজন কার্যক্রমে সমান গুরুত্ব দেওয়ার উপর জোর দিয়েছেন। তিনি জলবায়ু সংকট মোকাবেলায় বৈশ্বিক সংহতি, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও যৌথ দায়িত্ববোধের ভিত্তিতে কার্যকর আন্তর্জাতিক সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন। তারই আহ্বান আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যারা রয়েছেন তাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছে। প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ, বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমান চীনের প্রিমিয়ার তথা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী লি কিয়াং এর আমন্ত্রণে আজকে একটি নৈশভোজে সস্ত্রীক অংশগ্রহণ করছেন। সেখানে বাংলাদেশের পাশাপাশি দক্ষিণ কোরিয়ার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিম মিন সিওক, মঙ্গোলিয়ার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিয়াম ওসুইন উচরাল, গিনির মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদু উরি বা, মন্টিনিগ্রোর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মিলাজকো স্পাচিস, কাজাকিস্তানের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওলচাস বেকচেনেভের সাথে, অর্থাৎ 7টি দেশের সরকার প্রধানের একসাথে রাষ্ট্রীয় ভোজ এবং উন্মুক্ত আলোচনার দুয়ার আজ উন্মোচিত হতে যাচ্ছে।